Hi everyone, this is SBI PO Prelims question paper number 129. First one, comprehension passage. Question number one, which of the following can be the most suitable title for the passage? We will keep this answer at last because we don't know. After reading the entire passage, we'll understand the title. We'll finish all the questions later and we'll come back to question number one. Question number two, which of the following are the advantages of computers as given in the passage? So what are the advantages of computers? He's saying. Now, here he has mentioned computers are considered an asset. These prove to be a major attraction for children and bring students to schools. Computers valla students school ki rappinchochu. It is an attraction. Schools in many states have received computer assisted education through efforts by the government. Government help చేసింది కాబట్టి చాలా schools లో computers వచ్చాయి. This has given positive results. Dropout rates have reduced. మంచి రిజల్ట్స్ తీసుకురావడం జరిగింది. Dropout rates reduce అయ్యాయి to a great extent through a computer-aided education. Technology has a potential to attract rural children. టెక్నాలజీకి ఎటువంటి పొటెన్షియల్ ఉందంటే రూరల్ చిల్డ్రన్ అట్రాక్ట్ చేసే పొటెన్షియల్ ఉంది. దర్ విష్ టు అటెండ్ స్కూల్ కెన్ ఇంక్రీజ్ విత్ ద సింపుల్ మెన్షన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అని చెప్పగానే వాళ్ళు వచ్చే ఆసక్తి చూపిస్తారంటే స్టూడెంట్స్. ఈవెన్ పేరెంట్స్ షో మోర్ విల్లింగ్నెస్. కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ బిల్డ్స్ అప్ ద రిక్వైర్డ్ కాన్ఫిడెన్స్. కావాల్సినంత కాన్ఫిడెన్స్ కూడా బిల్డప్ చేస్తుందంట. అండ్ నారోస్ డౌన్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ అర్బన్ అండ్ రూరల్ ఎడ్యుకేషన్. అర్బన్ ఏరియాస్కి రూరల్ ఏరియాస్కి ఉన్న గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఎడ్యుకేషన్ గ్యాప్ దాన్ని తగ్గిస్తుందండి. ఆప్షన్స్. Parents seem more enthusiastic to send their students to children which adopt computer assisted learning. Yes, parents కూడా willing అని చెప్పడం జరిగింది. The use of computers tends to lure. Lure means attract. సో ఇది కూడా చెప్పడం జరిగింది, attracting children. Knowledge of computers helps build a student's self-belief. Self-confidence అన్నాడు కాబట్టి self-belief. Answer A, B, C. All three are mentioned. Fifth one. With respect to utilization of technology for educating rural India, the author of the passage seems to be యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో రూరల్ ఇండియాని ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి అది ఎలా ఉంది, ఆథర్ ఏమంటున్నాడు. ఈస్ లెట్స్ లుక్ అట్ వేర్ హెస్ ఇట్ బీన్ గివెన్. ఎక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది? Here, conclusion. Government has to create more e-learning centers to educate students living in rural areas. Required e-learning courses can then be defined. Such e-learning systems will surely improve the society both economically as well as socially. సో గవర్నమెంట్ ఏం చేయాల్సి ఉంటుందంటే ఇంకా ఎక్కువ ఈ-లెర్నింగ్ సెంటర్స్ని క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సినికల్ అంటే క్రిటికల్, నెగటివ్. సినికల్ అబౌట్ ద రోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ బ్రింగింగ్ అబౌట్ ద నెసరీ చేంజ్. పెసిమిస్టిక్ అంటే కంప్లీట్ నెగటివ్. Pessimistic about the future, no. Exhorting the government and others to do more. Yes, ఇది అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. Exhorting అంటే forcing the government and others to do more. Very impressed with the progress that has been shown till date. Completely satisfied with that. Answer is third one. Government ఇంకా చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది. Question number fourth. Opposite meaning of the word deficient. Deficient means scarcity, lack of అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ప్యాసేజ్లో ఎక్కడ ఇచ్చాడు? హియర్ రూరల్ ఇండియా ఈజ్ డెఫిషియంట్ ఇన్ టెక్నాలజీ. అంటే టెక్నాలజీ సరిపడంత లేదు, తక్కువగా ఉంది. సో డెఫిషియంట్ మీన్స్ ఆపోజిట్. ఎఫెక్టివ్, నో. సెల్ఫ్ సఫిషియంట్, సరిపడా అంత ఉంది, ఎస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఇంపర్ఫెక్ట్, నో. నెగిటివ్ మీనింగ్ ఇన్కంప్లీట్, సేమ్ మీనింగ్ అవుతుంది ఇన్కంప్లీట్ అండి. వెల్ నరిష్డ్, ఫుల్గా డెవలప్ అయింది. నరిష్డ్ జనరలీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వాడతాం రాదర్ దెన్ ఏరియాస్. ఆన్సర్ ఇస్ సెకండ్ వన్, సెల్ఫ్ సఫిషియంట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫిఫ్త్ వన్. ఫెమిలియరైజ్. వి రిక్వైర్ సిమిలర్ మీనింగ్, సేమ్ మీనింగ్ కావాలి. ఫెమిలియరైజ్ here. Teachers should be trained so that they familiarize themselves with such gadgets and devices.
సో టీచర్స్ కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే దే ఫెమిలియరైజ్ దెమ్సెల్వ్ విత్ ద గ్యాడ్జెట్స్. ఆ గ్యాడ్జెట్స్ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి అలవాటు పడడం జరుగుతుంది. ఫెమిలియరైజ్ అంటే క్లోజ్ అవుతారు, తెలిసిపోతుంది. అక్వైంట్, సేమ్ మీనింగ్. అక్వైంట్ అన్న ఫెమిలియరైజ్ అన్న సేమ్ మీనింగ్. పబ్లిసైజ్ అంటే పబ్లిక్లో పెట్టడం, బయటికి ప్రైవేట్ కాదు. డిసెమినేట్ అంటే స్ప్రెడ్. బ్రాడ్కాస్ట్ టీవీ కోసం వాడతాం, టీవీ ఆర్ రేడియో. Propagate and spread. So close meaning is acquaint, familiarize, acquaint. What does the author think about rural students at present? Rural students ఎలా ఉన్నారు at present? ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. Rural students will then grow and be able to compete globally. They are highly influenced by their urban counterparts. అంటే ఆ అర్బన్ స్టూడెంట్స్ తోని హైలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయి ఉన్నారు. They have very little interest in computers, hence find it difficult to compete globally when it comes to knowledge. No. When with the right kind of education, they have the potential to be as good as their global counterparts. సో ఇక్కడ ఏమన్నారు, రూరల్ స్టూడెంట్స్ విల్, ఒకవేళ గవర్నమెంట్ కనుక ఇవన్నీ చేస్తే కనుక రూరల్ స్టూడెంట్స్ ఎలా అవుతారంటే గ్రో అవుతారు, గ్లోబలీ కంపీట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. సో గివెన్ ద రైట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ఆన్సర్ ఇస్ థర్డ్ వన్. రైట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తే రూరల్ స్టూడెంట్స్ కూడా గ్లోబలీ కంపీట్ చేస్తారు. Which of the following is or are advantages of online teaching as given in the passage? ఆన్లైన్ టీచింగ్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. To reach rural areas, online interaction and online videos can be of crucial importance. Online teaching creates virtual classrooms and extended classroom communities for discussions and interaction. ఆన్లైన్ వల్ల ఏమవుతుంది అండ్ ఆన్లైన్ క్లాస్ రూమ్స్ వల్ల డిస్కషన్స్ పెరుగుతాయి అండ్ ఇంటరాక్షన్ కూడా పెరుగుతుంది. అనదర్ ఆప్షన్ ఇస్ రికార్డింగ్ క్లాస్ రూమ్ కోర్సెస్ ఇన్ రియల్ టైమ్ అండ్ యూజింగ్ దీస్ ఫర్ ద టీచింగ్ స్టూడెంట్స్ హూ కెనాట్ అటెండ్ ద క్లాసెస్. ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆన్లైన్ వల్ల వీడియో రికార్డ్ చేసి అటెండ్ అవ్వని వాళ్ళ కోసము చూపించవచ్చండి. దిస్ క్రియేట్స్ అన్ ఎక్స్పాండెడ్ యాక్సెస్ టు ఎడ్యుకేషన్. ఇలా ఎక్స్పాండెడ్ యాక్సెస్ క్రియేట్ చేస్తుందంట ఎడ్యుకేషన్. It can help in getting those students educated who are unable to attend the school. Yes, the content coverage in online teaching is generally much more than the normal. Not sure. It can provide an additional platform for students to interact. Yes, answer is A, C, not B. Indispensable. Indispensable means essential, necessary, important, compulsory అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎక్కడ ఇచ్చాడు indispensable? ఇక్కడ ఫస్ట్ పార్ట్. But there is one very important and indispensable part of the society that has also been touched by new innovations and discoveries, that is education. Indispensable part of the society. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఆపోజిట్ కావాలి. అన్నెసరీ ఆపోజిట్ అవుతుంది. అన్అవాయిడబుల్ నాట్ రిలేటెడ్. అన్టచబుల్ నాట్ రిలేటెడ్. వైటల్ ఇంపార్టెంట్ సేమ్ మీనింగ్ అవుతుంది. ఎసెన్షియల్ సేమ్ మీనింగ్. మనకు కావాల్సింది ఆపోజిట్ మీనింగ్. ఆన్సర్ ఈజ్ 1, అన్నెసరీ. Harnessed. Where is harness here? Apart from teachers, solar energy should be harnessed to overcome the problem of electricity. టీచర్స్ విషయం పక్కన పెడితే సోలార్ ఎనర్జీ వాడాల్సి ఉంటుందంట. ఎందుకు? సోలార్ ఎనర్జీ షుడ్ బి హార్నెస్డ్ అంటే యూటిలైజ్డ్ టు ఓవర్కమ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాబ్లం ఓవర్కమ్ చేయడానికి సోలార్ ఎనర్జీ వాడాల్సి ఉంటుందంట. సోలార్ ఎనర్జీ షుడ్ బి టైడ్, సేమ్ మీనింగ్ కాబట్టి హార్నెస్డ్, టైడ్ నో. ఇట్ షుడ్ బి యూటిలైజ్డ్, ఎస్. ఇట్ షుడ్ బి బౌండ్, కట్టిపడేయడం. అప్రెస్డ్ అంటే అణచివేయడం. టాకిల్ అంటే డీల్ చేయడం. నో. ఆన్సర్ ఇస్ సెకండ్ వన్, యూటిలైజ్డ్. Which of the following is true with respect to the passage? Options చదువుదాం, then we'll see. Discontinuation of electricity in rural areas is a problem that does not seem to have any solution. Discontinuation of electricity ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఇచ్చాడు. Discontinuation of electricity is another major problem. అంతే, అక్కడనే ఎండ్ అవ్వడం జరిగింది. Discontinuation of electricity in rural areas is a problem that does not have any solution. No, solution ఉంది. సోలార్ ఎనర్జీ వాడమన్నాడు. ఇది ఫాల్స్. One of the reasons for the poor reach of technology-based education in rural areas is the deficiency in infrastructure in these areas. Yeah, deficiency ఉంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో, ఎలక్ట్రిసిటీలో అన్నాడు.
బి అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. టీచర్స్ షుడ్ లెర్న్ ద రోప్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ స్టూడెంట్స్ మోర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ టీచింగ్, రెసెప్టివ్ ఆఫ్ దేర్ టీచింగ్స్. టీచర్స్ కూడా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ గ్యాడ్జెట్స్ని, యాప్స్ని. సో ఆన్సర్ ఇస్ బీసీ, బీసీఆర్2. ఎనీవేస్, ఇందాక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హోల్డ్లో పెట్టాం కదా, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టైటిల్ ఏం 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 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. Which of the following can be most suitable title for the passage? Rural India, complete rural India? No. Challenges faced by rural India? Only challenges? No. The progress of rural education in India? Progress మాత్రమే చెప్పాడా? Technology in India? Technology and rural education in India. Answer is fifth one. Technology చెప్పడం జరిగింది, rural education కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇండియాలో. Now, next, rearrangement of sentences. Let us identify what is the first sentence. Many people of that country. దట్ అన్నాడు కాబట్టి అది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. ఫస్ట్ కంట్రీ నేమ్ ఏదో ఒకటి ఉండాలి, కంట్రీ తర్వాత దట్ కంట్రీ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ రిజర్వేషన్స్ అబౌట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్రీ కిండర్ గార్డెన్ ఎడ్యుకేషన్. చాలా మందికి ఒపీనియన్ ఉందన్నమాట ఈ ప్రీ కేజీ ఎడ్యుకేషన్ మీద. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. బిసైడ్స్ కంజంక్షన్ ఎప్పుడు వచ్చినా ఇది కూడా ఫస్ట్ సెంటెన్స్ కాదు. అంటే దీనికంటే ముందు ఆల్రెడీ చెప్పుంటారు ఇది. బిసైడ్స్ ద హైయర్ ఐక్యూ అంటే హైయర్ ఐక్యూ ముందే చెప్పుంటారు కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ కాదు. According to some studies, children enrolled in these programs, not the first sentence. Research, however వచ్చిన ఫస్ట్ సెంటెన్స్ కాదు. దిస్ కూడా ఫస్ట్ సెంటెన్స్ కాదు. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏదవుతుంది? బి ఇస్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్. ఏంటది? మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ రిజర్వేషన్స్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్రీ కేజీ ఎడ్యుకేషన్. ప్రీ కేజీ ఉంటుంది కదా, ఎల్కేజీ, యూకేజీ, వాటి మీద చాలా మందికి ఒపీనియన్ ఉందంట, అంటే కైండ్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి. నా ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూసుకుంటే దట్ కంట్రీ అన్నాడు. ఇంకా ఏదైనా సెంటెన్స్లో మనకు కంట్రీ ఉందా? ఆ కంట్రీ ఉంటే దీన్ని ఎలా పేరు చేయొచ్చో చూద్దాం. మనకి ఎఫ్ చూసుకుంటే కనుక ఆ పర్టికులర్ కంట్రీస్ అని ఇచ్చాడు. This was clearly manifested in 2006 when a particular country's legislature unsuccessfully attempted to pass a law that would make preschool education mandatory for all children. అయితే ఇది ఏదో క్లియర్గా కనబడిందంటే 2006లో. ఏమని? ఓ పర్టికులర్ కంట్రీ లెజిస్లేటర్లో అన్సక్సెస్ఫుల్లీ అటెంప్ట్ చేశారనమాట. ఏమని? ఒక చట్టం తీసుకురావడానికి ట్రై చేశారు, ప్రీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ మ్యాండేటరీ ఉండాలి అందరి చిల్డ్రన్స్లో అన్నాడు. సో దీని తర్వాత ఏ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది మనకి. ఫస్ట్ వన్ బి అనుకున్నాం. కంట్రీ వల్ల ఇది కలిపేసచ్చు. మెనీ పీపుల్ ఆఫ్ దట్ కంట్రీ డిడ్ నాట్ అగ్రీ విత్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ యూజింగ్ ట్యాక్స్ పేయర్ ఫండ్స్ టు ఫండ్ మ్యాండేటరీ ప్రీ స్కూల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంక్లూడింగ్ పేరెంట్స్ డిజైరింగ్ టు ఎడ్యుకేట్ దేర్ ఓన్ చిల్డ్రన్ దెమ్సెల్వ్స్. అయితే చాలా ట్యాక్స్ పేయర్స్ డబ్బులతోని మీరు ప్రీ కేజీ దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు, కట్టకండి, చేయకండి అంటున్నారు. సో ఎఫ్ఏ కలిపేసేయచ్చు బికాస్ ఆఫ్ కంట్రీ. ఎఫ్ఏ కెన్ బి పేరింగ్. అలానే ఇందాక ఇది బిసైడ్స్ ద హయ్యర్ ఐక్యూ, ఇంకెక్కడ మెన్షన్ చేశాడు హయ్యర్ ఐక్యూ అనేది? ఇక్కడ ఇచ్చాడు. According to some studies, children enrolled in these programs are better behaved and have higher IQs upon enrolling KG than the peers without formal education. So D తర్వాత C అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. కొన్ని స్టడీస్ ప్రకారం ఏంటంటే చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో ఎన్రోల్ అయ్యారో వాళ్ళు బెటర్ బిహేవ్ చేశారంటే హైయర్ ఐక్యూస్ ఉన్నాయంట. ఎవరితో కంపేర్ చేస్తే మిగతా నార్మల్ వితౌట్ ఎడ్యుకేషన్తో చూస్తే కనుక. బిసైడ్స్ హైయర్ ఐక్యూ, ఇట్ వాస్ షోన్ దట్ దే లెర్న్డ్ క్విక్కర్ అండ్ చిల్డ్రన్ నాట్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. హైయర్ ఐక్యూ కాకుండా వాళ్ళు తొందరగా నేర్చుకోవడం జరిగిందంట ఎడ్యుకేషన్ లేని ప్రీ కేజీ ఎడ్యుకేషన్ లేని చిల్డ్రన్స్తో కంపేర్ చేస్తే. డిసి కలిపేసేయచ్చు. ఎఫ్ఏలో కంట్రీ గురించి మాట్లాడాడు, డిసిలో ఆ ప్రోగ్రామ్స్లో ఎన్రోల్ చేసుకున్నాక ఏం జరిగింది, ఎలా అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేది చూడడం జరిగింది. అండ్ మిగిలిన సెంటెన్స్ ఒకటే ఈ రీసెర్చ్ however has shown that the children enrolled in Head Start programs benefit by receiving formal education before KG. అయితే రీసెర్చ్ ఏమని చెప్తుందంటే, అయితే మనకి బిలో చూసుకుంటే చాలా మందికి ఏమన్నాడు, చాలా మందికి ప్రీ కేజీ మీద డిఫరెంట్ ఒపీనియన్ ఉందన్నాడు. తర్వాత మనం ఏది పేరు చేయొచ్చు అంటే ఎఫ్ఏ పేరు చేయొచ్చు. ఏమని? దిస్ వాజ్ క్లియర్లీ మేనిఫెస్టెడ్. విచ్ వాజ్ క్లియర్లీ మేనిఫెస్టెడ్, ఏది క్లియర్గా తెలిసింది అంటే చాలా మందికి డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయని ఎప్పుడు తెలిసింది? 2016లో కంట్రీ లెజిస్లేటర్ అన్సక్సెస్ఫుల్గా పాస్ చేసినప్పుడు తెలిసిందనమాట. అయితే
వాళ్ళు ఏమన్నారు, కంట్రీ పీపుల్ మేము ట్యాక్స్ పే చేసే డబ్బులు మీరు ప్రీకేజీ ఎడ్యుకేషన్ కిందకు ఫండ్ చేస్తున్నారు, దానికి ఫండ్ చేయకండి. ప్రీకేజీ అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, పేరెంట్సే నేర్పించేస్తారు ప్రీకేజీ కాబట్టి. కానీ హవెవర్ అని వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ. కానీ రీసెర్చ్ ఏం చెప్పింది అంటే, చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఈ హెడ్ స్టార్ట్ ప్రోగ్రామ్స్లో జాయిన్ అయ్యారో చాలా మంది బెనిఫిట్ పొందారు. తర్వాత ఈ వచ్చే ఛాన్స్, బెనిఫిట్ ఎలా ఏమేం పొందారో డీసీలో చెప్పాడు. ఏమేమి బెనిఫిట్ పొందారు, చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో ఎన్రోల్ చేసుకున్నారో వాళ్ళు చాలా బెటర్గా బిహేవ్ చేశారు, హయ్యర్ ఐక్యూస్ ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా వాళ్ళు తొందరగా నేర్చుకోవడం జరిగింది, క్విక్ లెర్నింగ్. BFAEDC, దిస్ ఇస్ ద ఆర్డర్. Error location. The reporter said that the company were confident that it would emerge from the recession over the next few quarters. Easy one. Company singular కాబట్టి were కాదు, was పెట్టేసి. Scientists have said that this year the first spell of rainfall will be inadequate and scantier from normal. Scantier వస్తే దాన్ని తీసుకోవాలి. మరి ఇక్కడ స్క్వాంటియర్ అన్నప్పుడు దీనికి కూడా మోర్ ఇన్ఎడిక్వేట్ పెట్టాలి. అప్పుడు రెండు ఎర్రర్స్ అవ్వవు కాబట్టి విల్ బి ఇన్ఎడిక్వేట్ అండ్ స్క్వాంటీ అని పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. విల్ బి ఇన్ఎడిక్వేట్ అండ్ స్క్వాంటీ ఫ్రమ్ నార్మల్. డెలిట్ ఐఈఆర్, స్కాంటీ కాకుండా స్కాంటియర్ కాకుండా స్కాంటీ. స్క్వాంటీ అంటే చాలా తక్కువ అని అర్థం. స్క్వాంటీ ఫ్రమ్ ద నార్మల్. Sometimes looking at how a single product moves through the supply chain and emphasize the importance of trying. కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక సింగిల్ ప్రోడక్ట్ ఎలా సప్లై చైన్లో మూవ్ అవుతుంది, అండ్ అంతేకాకుండా హౌ ఇట్ కెన్ ఎంఫసైజ్ how a single product moves through the supply chain can emphasize the importance of trying. Answer is no error. Fine. Social media is a strong indicator of engagement with content and brands are leveraging the same connection. ఇక్కడ వర్డ్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఇండికేటర్ కాదు, కనెక్షన్. It is a strong connection of engagement with the content and brands are leveraging the same connection. So error is in the first part. Although inflation remains one of the biggest challenges faced by government, there is important issues. Issues plural కాబట్టి there is కాదు, there are రావాలి. There are important issues. అదే ఒకే ఇష్యూ ఉందనుకోండి, there is an important issue. చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి there are important issues. Close test. Let us get our questions correct in analyzing disaster management. Do natural disasters kill more or does our dash to manage the disasters? మన క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ విషయానికి వస్తే అది అనలైజ్ చేసే క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, డూ న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ కిల్ మోర్. నిజంగా నేచర్ విపత్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎక్కువ కిల్ చేస్తాయా లేదా. డస్ అవర్ డాష్ టు మేనేజ్ ద డిజాస్టర్స్, డస్ అవర్ ఎబిలిటీ టు మేనేజ్ ద డిజాస్టర్స్, ఫెయిల్యూర్ టు డ్యామేజ్ ఆర్ టైమ్ టు మేనేజ్, పాసిబిలిటీ టు మేనేజ్. మాల్ ఫంక్షన్ రాదు, మాల్ ఫంక్షన్ థింగ్స్కి మాత్రమే వాడతాం, వస్తువులకి మాల్ ఫంక్షన్ అంటాం. కానీ ఇక్కడ డస్ అవర్ అన్నాడు కాబట్టి మనది కాబట్టి వస్తువులు కాదు అక్కడ. ఎబిలిటీ టు మేనేజ్, ఫెయిల్యూర్ టు మేనేజ్, టైం కాదు, పాసిబిలిటీ కాదు. ఆన్సర్ ఇస్ 1 or 2. ఇది హోల్లో పెడదాం, మళ్ళీ చూద్దాం. ఎబిలిటీ ఆ ఫెయిల్యూరా. డస్ అవర్ డాష్ టు మేనేజ్ ద డిజాస్టర్స్ డాష్ ద క్యాజువాలిటీ రేట్. ఇంక్రీజ్ ద క్యాజువాలిటీ రేట్ అంటే చనిపోయే వాళ్ళ సంఖ్య. సో మనం సరిగ్గా మేనేజ్ చేయడం లేదు, ఫెయిల్యూర్ కానీ ఎబిలిటీ కానీ సరిగ్గా లేదు. బికమ్ ద క్యాజువల్ రేట్ డినోట్స్ గ్రామటికలీ రాంగ్, ఆల్రెడీ డస్లో ఎస్ రాదు. మేక్ రెడ్యూస్, ఆన్సర్ ఇస్ 1, ఇంక్రీజ్. Any analysis of disaster management in our part of the world, entire South Asia will dash, not many people got killed on the first day of the second. Entire South Asia will dash, will admit, will permit, will reveal, maybe. ఆల్రెడీ చెప్పిన దాన్ని అడ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది. పర్మిట్ అంటే పర్మిషన్ ఇవ్వడం. ఎంటైర్ సౌత్ ఏషియా విల్ రివీల్ దట్ మెనీ పీపుల్
దట్ నాట్ మెనీ పీపుల్ గాట్ కిల్డ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్. చాలా మంది ఫస్ట్ డేనో సెకండ్ డేనో చనిపోరు, తర్వాత చచ్చిపోతారంట. ఆస్క్ అడిగే క్వశ్చన్ కాదు, సే కూడా కాదు, ఆన్సర్ ఈజ్ రివీల్. సో అనాలిసిస్ రివీల్ చేయడం జరుగుతుంది. అనాలిసిస్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క అనాలిసిస్ ఏమని రివీల్ చేస్తుందంటే చాలా మంది ఫస్ట్ డేనో సెకండ్ డేనో చనిపోవడం లేదు, తర్వాత చనిపోతున్నారు ఎక్కువ మంది అంటున్నారు. నో డౌట్ ద ఇమీడియట్ డాష్ హెస్ ఆల్వేస్ బిన్ గోరీ. గోరీ అంటే భయానకంగా. ద ఇమీడియట్ డాష్, ద అన్నాడు, ద డెఫినెట్ ఆర్టికల్, ఇమీడియట్ అడ్జెక్టివ్, నాకు రావాల్సింది నౌన్ ఇక్కడ. ద ఇమీడియట్ డాష్. ఇమీడియట్ అవుట్ బస్ట్, నాట్ షూర్. అవుట్బట్ అంటే ఎక్స్ప్లోజన్, విస్ఫోటన ఇక్కడ. ఆఫ్టర్ మాత్, తర్వాత జరిగే కాన్సిక్వెన్సెస్. ఎనాలజీ అంటే రిలేషన్, ఇక్కడ సంబంధం లేదు. తర్వాత సొల్యూషన్ నో. రిజల్ట్ కాదు, రిజల్ట్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. ఆన్సర్ ఇస్ ఆఫ్టర్ మాత్. సో నో డౌట్ ద ఇమీడియట్ ఆఫ్టర్ మాత్ has ఆల్వేస్ బీన్ గోరీ. సో ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే చాలా మంది చనిపోరు, తర్వాతనే ఎక్కువ మంది చనిపోతుంటారు మన దగ్గర. has always been gory and heart dash, heart playing, heart lifting, heart making, heart rending. మనకు వర్డ్ కాంబినేషన్ ఉంటుంది, ఫ్రేజ్ హార్ట్ రెండింగ్, హృదయ విదారక అంటాం కదా, హార్ట్ రెండింగ్. సో ఆన్సర్ ఇస్ ఫోర్త్. Given the visual expression in electronic and social media, what really kills is what happens does the next 10 days or 2 weeks. సో ఇంతే కాకుండా మన సోషల్ మీడియాలో కానీ విజువల్ ఇమేజ్ ఇస్తారు, ఇంతమంది చచ్చిపోయారు అంతమంది చచ్చిపోయారు అని చెప్పి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే దట్ హ్యాపెన్స్ డాష్ డ్యూరింగ్ ద 10 or 2 weeks. సో తర్వాత జరిగే 10 days కానీ 2 weeksలో కానీ ఇదంతా జరుగుతుంది సోషల్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా. వాట్ హ్యాపెన్స్ డాష్ ద నెక్స్ట్ డేస్, ఆన్ ద నెక్స్ట్ డేస్, ఇన్ middle the next days no, period no, through, during. So during the next few 10 days or through the next 10 days, on the answer is during. So తర్వాత 10 days కానీ 2 weeks తర్వాత జరిగే ఏదైతే ఉంటుందో అదే ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. క్లియర్లీ న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ పర్ సే డు నాట్ కిల్ పీపుల్ ఇన్ సౌత్ ఏషియా ఇన్ లార్జ్ నంబర్స్. నిజంగా చెప్పాలంటే న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ ఎక్కువగా కిల్ చేయవంట మనని. ఇట్ ఈస్ అవర్ ఇనబిలిటీ టు మేనేజ్ ద డిజాస్టర్స్. ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది మనకి ఆన్సర్. ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇందాక మనం హోల్డ్ విలో పెట్టే, ఇట్ ఈస్ అవర్ ఇనబిలిటీ టు మేనేజ్ ద డిజాస్టర్స్. అయితే ఫస్ట్ 21st వన్ ఇక్కడ రావాల్సింది ఏంటి, డస్ అవర్ ఎబిలిటీ టు మేనేజ్. సో ఇనబిలిటీ అన్నాడు కాబట్టి ఎబిలిటీ లేదా, మన ఎబిలిటీ వల్ల మనం డిజాస్టర్స్ మేనేజ్ చేసే ఎబిలిటీ వల్ల ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఆన్సర్ 1. సెకండ్ కూడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, ఫెయిల్యూర్ కూడా తీసుకోవచ్చు, నాట్ అ ప్రాబ్లం. ఇట్ ఈస్ అవర్ ఇనబిలిటీ టు మేనేజ్ ద డిజాస్టర్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇమీడియట్ రెస్క్యూ అండ్ ద డాష్ రిలీఫ్ అండ్ రిహాబిలిటేషన్ విచ్ కిల్స్ మోర్. రెస్క్యూ టైంలో జరిగే ప్రాబ్లంలో కూడా చాలా మంది చచ్చిపోతారంట. అండ్ ద డాష్ రిలీఫ్ అండ్ రిహాబిలిటేషన్, క్విక్ రిలీఫ్, ప్రొయాక్టివ్ అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ టేకింగ్, ఇనిషియేటివ్. నెక్స్ట్ రిలీఫ్, సబ్సీక్వెంట్, తర్వాత పరిణామంతో జరిగే తర్వాత దాన్ని సబ్సీక్వెంట్ అంటాం. ఆన్సర్ ఇస్ 4th వన్, ద సబ్సీక్వెంట్ అండ్ రిహాబిలిటేషన్ విచ్ కిల్స్ మోర్. ఈ ట్రీట్మెంట్ చేసే ప్రాసెస్లో, రిలీవ్ చేసే ప్రాసెస్లో చాలా మంది చనిపోతుంటారంట అలా కూడా. వైల్ వీ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు ఫైట్ నేచర్, వీ కెన్ డాష్ ఇంక్రీజ్ అవర్ సక్సెస్ ఇన్ మేనేజింగ్ ద డిజాస్టర్స్. నేచర్తోనైతే ఫైట్ చేయలేం, కానీ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ డాష్ అవర్ సక్సెస్. ఎందులో సక్సెస్ని మేనేజ్ చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ అవర్ సక్సెస్ ఇన్ మేనేజింగ్ డిజాస్టర్స్. డిజాస్టర్స్ మేనేజ్ చేసే దాంట్లో ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ ఆల్మోస్ట్ ఇంక్రీజ్, అబ్సల్యూట్లీ ఉండాలి, ఫెయిత్ఫుల్లీ ఉండాలి, బట్ నో. క్యాన్ తర్వాత ఓన్లీ V1 రావాలి. V1 ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు కాబట్టి వర్బ్ పార్ట్నర్ ఏంటి, అడ్వర్బ్ పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ అడ్వర్బ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఆల్మోస్ట్ ఓకే, ఫెయిత్ఫుల్లీ, సర్టెన్లీ. వీ కెన్ ఆల్మోస్ట్ ఇంక్రీజ్, ఫెయిత్ఫుల్లీ ఎస్, సర్టెన్లీ ఎస్. ఆన్సర్ ఇస్ సర్టెన్. నేచర్తోనైతే ఫైట్ చేయలేం, కానీ మనము ఆ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క సక్సెస్ రేట్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. Increase our success in managing the disasters by dash from our collective failures, by learning from our failures, yes, assembling and gathering from our failures, looking from our failures, assessing and analyzing, maybe educating. Learning is the best one. మన ఫెయిల్యూర్స్ నుంచి నేర్చుకొని మనం మేనేజ్ చేయవచ్చు, సక్సెస్ రేట్ పెంచుకోవచ్చు.
In South Asia, it's sub-regional, national levels. So what lessons could be learned ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి సేమ్ థింగ్ ఏం లెసన్స్ నేర్చుకోవచ్చు హౌ కెన్ వి మేనేజ్ అవర్ డిజాస్టర్స్ బెటర్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అండ్ డాష్ ద నంబర్ ఆఫ్ క్యాజువాలిటీస్ what lessons could be learned how can we manage our disasters better in the future and dash and assess the number of casualties contract the number of casualties elevate and increase పైకి తీసుకెళ్ళడం నంబర్ reduce the number of casualties yes propagate and spread or do something elevate and increase డిజీజ్ కాంట్రాస్ట్ అంటాం కాంట్రాక్ట్ అంటాం జనరల్లీ కాంట్రాక్ట్ టూ మీనింగ్స్ ఉంటాయి ఒక కాంట్రాక్ట్ అంటే డీల్ అంటాం డీల్ గురించి కాంట్రాక్ట్ అంటాం ఇంకోటి ఏంటంటే డిజీజ్ కాంట్రాక్ట్ అంటాం వర్బ్ లాగా వాడినప్పుడు అసెస్ అంటే ఎవాల్యుయేట్ అనలైజ్ అంటాం మనం ఇక్కడ ఏంటి నంబర్ ఆఫ్ క్యాజువాలిటీస్ని ఏం చేయాలి మనము అంటే రెడ్యూస్ చేయాలి డిక్రీజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ క్యాజువాలిటీస్ క్లియర్లీ దీస్ లెసన్స్ షుడ్ బి at individual societal sub-regional state and in regional levels. So that's all about now. Thank you for your participation.